Somebody sing Yesu Namam. Can we stand up? Come on. Can we raise to our feet and sing? Layam layamu Yesu Namamu. Jayam jayamu Satanu Shakulu. Layam layamu. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. 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 Hosanna. సాతాను భై అధికారమిచ్చును శక్తి కలిగిన యేసు నామము సాతాను భై అధికారమిచ్చును శక్తి కలిగిన యేసు నామము శత్రు సమూహంపై జయము నిచ్చు జయశీలుడైన యేసు నామము శత్రు సమూహంపై జయము నిచ్చు జయశీలుడైన sing Yesu Namamu. Jayam Jayam Satanu Shakulu. Layam Layamu Yesu Namamu. Jayam Jayamu Satanu Shakulu. Layam Layamu. Yesu Namam, Jayam Jayam, Satanu Shakulu, Layam Layam, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Yesu Namam, Yesu Namam, Jayam Jayam, Satanu Shakulu. Layam Layamu Yesu Namam. Jayam Jayamu Satanu Shakulu. Layam Layamu. Hallelujah Hosanna. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah Hosanna. Hallelujah. Hallelujah Hosanna. Last time, hallelujah, hallelujah, Hosanna. అదేవిధంగా నిలిచబడి నిలవబడి హల్లెలూయా స్తుతి మహిమతో దేవుని ఆరాధిస్తాం. హల్లెలూయా స్తుతి మహిమ. Hallelujah, స్తుతి మహిమ
స్తుతి మహిమ ఎల్లప్పుడూ దేవునికి చేదము. హల్లెలూయా స్తుతి మహిమ ఎల్లప్పుడూ దేవునికి చేదము. ఆధారం నీవేనయ్యా పాట ద్వారా దేవుని ఆరాధిస్తాము. మనందరం కూర్చొని ఉండగా దేవుని ఆరాధిస్తాము.
worship with Junti Tene Kanna అనే పాట ద్వారా దేవుని ఆరాధిస్తాం. కాంతి కన్నా ప్రకాశమైనది, పండు వెన్నెల కన్నా నిర్మలమైనది, మంచు కొండల కన్నా చల్లనిది యేసుని నామము. యేసు అసాధ్యుడవు నీవు, మరణాన్ని జయించిన వీరుడవు, సర్వాన్ని శ్వాసించే యోధుడవు, నీకు సాటి లేరెవరు. రక్షక నీవేగా మా బలము, దేవా మా దాగు స్థలము నీవే, నీవే నిజమైన దేవుడవు. ప్రాణమే నొక్కేదము, చుంటి తేనె కన్నా తీయనిది, వెండి పసిడి కన్నా విన్నాది, పొంగి పొరచున్న ప్రేమనిది యేసుని నామము. ఆకాశము కన్నా విశాలమైనది, విశ్వమంతటిలో వ్యాపించి ఉన్నది, ఊహల కందని ఉన్నతమైనది యేసుని నామము. లోకమంతటికి రక్షణ మార్గము, బ్రతికించు జీవము, సర్వకాలంలో నివసించే సత్యము యేసు నామము. యేసు అసాధ్యుడవు నీవు, మరణాన్ని జయించిన వీరుడవు, సర్వాన్ని శాసించే యోధుడవు, నీకు సాటి లేరెవరు. రక్షక నీవేగా మా బలము, దేవా మా తాగు స్థలము నీవే, నీవే నిజమైన దేవుడవు. ప్రాణము నొక్కేదము, చుంటి తేనె కన్నా తీయనిది, వెండి పసిడి
స్వచ్ఛమైనది నిర్మలమైనది మంచు కొండల కన్నా చల్లనిది యేసుని నామం. యేసు అసాధ్యుడవు నీవు, మరణాన్ని జయించిన వీరుడవు, సర్వాన్ని శ్వాసించే యోధుడవు. రక్షక నీవేగా మా బలము, నీవే మా దాగు స్థలము, నీవే నిజమైన దేవుడవు. ప్రాణము బ్రోకేదా, Thank you, worship team, for the wonderful worship songs and invoking God's presence into this place by singing wonderful songs. So now we're going to spend next few minutes in the time of testimonies. So last meeting నుంచి ఈ మీటింగ్ రోజు వరకు అన్న లైక్ రివైవల్ మీటింగ్లో మంచి వాక్యాన్ని అందించారు. అండ్ సో డ్యూరింగ్ దిస్ టైమ్ మీకు లైక్ మీ జీవితాలు ఏదైనా మంచి జరిగింటే, దేవుడు ఏదైనా మంచి చేసింటే ప్లీజ్ టు షేర్ సో దట్ వీ కెన్ ఆల్ గివ్ గ్లోరీ టు గాడ్. సో ఎనీబడి if anyone has any testimonies to share, like from last meeting to this meeting, anything that God has done in your lives that you want to glorify. ఎవరైనా ఉన్నారా? Okay, yeah. I want to share a testimony. Well, I praise God for giving me this wonderful opportunity to be amongst all of you. I did not expect I'll be here, but God works in mysterious ways. So, we left the US in 2022, right after I lost my father-in-law. The day before he passed away, the Lord spoke to me in his still small voice, saying, "Go to the land that I have sworn to your fathers." And I was very stubborn for many years not to go to ministry, but that day I couldn't say no to the Lord. So we left, and little did I know that I will lose my father too. So both of us were sitting here and just were getting very emotional, thinking that we both are here 2.5 years later, and both of us lost our dads. Hasn't been a easy journey, but for the comfort that the Lord kept giving us. And I had to take up a great responsibility leading my dad's church, which I never expected I would, but on the busy schedule, always God kept reminding me that there's nothing I can do without his help.
There's nothing. I'm nothing, and I can't do anything if it were not for Him. Yes, it's heartbreaking to lose a father. It wasn't easy because my dad was my best friend. Just everything that I would ask him for, he was the one who would mentor me, things like that. But after he passed away, God taught me that I am your father. I am the one who is going to lead you, holding your hand, better than your earthly father. And that gave me a lot of comfort. And He never left my hand ever since. My earthly father left my hand to go into the presence of the Lord. And same thing with my father-in-law too. So ఇండియా వెళ్ళిన తర్వాత ఏంటి ఒక్కళ్ళన్నా ఉంటే బాగుండేది అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. అట్లీస్ట్ వన్ ఫాదర్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ దేర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్. ఒకళ్ళు లేకపోతే ఇంకొకరిని అడగొచ్చు కదా అడ్వైస్. బట్ దిస్ taught both of us to lean on our Heavenly Father. And this brings to my second part of my testimony. And I didn't expect, అసలు యుఎస్ వస్తాను అని నేను అనుకోలేదు. Anna was supposed to come back on 3rd of September. We were waiting. Suddenly, a week before, he said, you need to come down. And I didn't know how, because with my green card, I should have come back here within 180 days. 180 days లోపల నేను రాలేదు. రానప్పుడు the rule is I have abandoned my green card, although I have had Canadian citizenship. So Ninna, I didn't know how I was going to do this journey, leaving my 2 children in India. Chala emotional గా ఉండింది నాకు, because I never left my children. Joseph was crying, Jody was crying, Chinnu came with me. But then immigration itla enter avvanu US, appudu varaku I was okay, I thought. I kept leaning on Psalms 46:10, be still and know that I am God. Be still. It's funny because Chinnu was traveling with me. There was turbulence and she goes, oh, I feel like jumping into the snow, into the clouds. I said, can you stop it, Chinnu, because there's so much turbulence. So somehow we made it. Doha Rangane, I was like, Chinnu, I don't feel that good. And she goes, Mom, we came so far. We can't go back. We have to get going. As soon as I entered the US, ఎప్పుడు కెనేడియన్ సిటిజన్స్కి ఒక లైన్ ఉండేది. నేను వచ్చేసరికి లైన్ కనిపించట్లేదు, ఎక్కడ బోర్డు కనిపించట్లేదు. ఆల్ ఇట్ సెడ్ వాజ్ గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్స్, US citizens, and the other side it said visitors. And I started getting so panicky. I'm like, what am I going to do? How am I going to face the officers? And the Lord gave me a word. అదే స్క్రిప్చర్ సుమాగుడు నాకు పంపించింది. The Lord will go before you. And the Lord kept saying, I've already traveled this path. Even before you came, I already came here. I've already passed these queues. I've already passed these customs. I've already passed everything. You don't have to do anything. You just walk. I'll be with you. So I went and the lady asked me, are you bringing any money? I said, no. And my youngest one, she said she's bringing $5,000. Then I stabbed my daughter. I said, stop it, Chinnu. I don't have any money here with me. And then she goes, how long you've been in India? So I said, 2 years. Then they put my passport in a red pouch, sent me to another secondary inspection. అక్కడ కూర్చున్న తర్వాత I kind of calmed down. And Chinnu saw all the police and she said, what are they doing, all the police here? What are they going to do to you? Because we were watching this Goat Life movie, me and my husband, one day, and she really got scared that this is what's going to happen to me, that they'll detain me, all kinds of stuff. I said, Chinnu, just hold on, it's okay. So లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత she said, I could trash this green card. Why did you stay so long? I said, my father passed away. I couldn't leave my mother alone. And I didn't say anything in my defense. She said, I understand grief. I'm reinstating this card. You actually have to pay $700, but I'm going to waive this off. And it's all normal, just like your normal green card.
And she said, have a nice time. I hope you're not leaving soon, she said. I said, no. And then me and Chinnu walked in. So this is the miracle. Ante, what is not possible with man is possible with God. Depending on prayer, didn't have a dad to pray or, that advice, then how you look to your Heavenly Father is what the Lord taught me in 2 years, 6 months, not 2 years, 1 year, 6 months. Is that how long it's been? 2 years. Yeah, 2 years. So I'm really grateful. Nashville వచ్చేసరికి seeing all my folks, my family, it just made me feel at home. ఏమీ కొత్తగా అనిపించలేదు. I just felt at home. Everybody screaming, the kids were coming. Kids were like, Zion auntie, you're back. It just felt so much at home. So thank you all for the warm welcome, and I praise God for everything, and also for my husband who's been here for a month, busy serving the Lord, and the Lord worked on our behalf while he was working on the behalf of the Lord. So thank you. Thank you, Akka, for the wonderful testimony. As Akka was about to start in India, we all gathered here and we came together and prayed. And that is the answer that we have seen yesterday. God heard our prayers and He answered our prayers. So, thank you. Then glad you're back safely. I would like to take time now and welcome Brother Neil and family, even though they know everyone, but I think for fellowship you are coming back after a long time, so welcome back. Priyanka, welcome back again. So, anyone else wants to share any testimonies? If not, then Babu, another song? Okay. So before Anna comes and start preaching, we have one more song by the worship team. మనందరం లేచి నిలబడిగా మన హృదయాన్ని సిద్ధపరుస్తాం. పాట ద్వారా దేవుని ఆరాధిస్తూ మన హృదయాన్ని సిద్ధపరుస్తాం. सर्वं नीवे देवा ना जीवं ना सर्वं नीवे देवा ना कोरके बलि అయినా గోరే పిల్ల నా కొరకే రానున్న ఓ మెస్సయ్యా నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా
చేసుకుందాం. ప్రార్థన చేసుకుని ప్రభువారిని అడుగుదాం. ప్రభువా, నా సర్వము నా జీవము నీవేనయ్యా. ప్రభువా, నీవు మాట్లాడితే నేను వినాలని ఆశపడుతున్నాను. వినగలిగిన చెవులు, గ్రహించే మనస్సు నువ్వు నాకు దయచేయి ప్రభువా అని ప్రభువారిని మనం అడిగినట్లయితే ప్రభువారు ప్రార్థన ఆలకించే దేవుడు. ప్రభువా, ఈ శనివారము సాయంకాల సమయంలో నీ పాసందుకు రాబోతున్నాం ప్రభువా, నాతో మాట్లాడు నాయన అని మమ్మల్ని అడిగినట్లయితే దేవుడు మనతో మాట్లాడే దేవుడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడే దేవుడు. ఈ రాత్రికాల సమయంలో అద్భుత కార్యము జరిగించాలని ఇంతవరకు స్తుతి ఆరాధనతో మనం దేవుణ్ణి ఆరాధించాం. మన మనస్సుల్లో, మన హృదయాల్లో, మన జీవితాల్లో ఏ ఆయాసం ఉందో, దేవునికి ఇష్టం లేనిది ఏది ఉందో, మన జీవితాల్లో ఎదుర్కొంటున్న తుఫానులు, మన జీవితంలో ఉన్న బాధ, మన జీవితంలో ఉన్న అలజడ, మన జీవితంలో ఉన్న కన్ఫ్యూషన్, మన జీవితంలో ఉన్న హృదయ కోరికలు ఈ సాయంకాల సమయంలో ప్రభు పాదాల దగ్గర పెట్టినట్లయితే ప్రభువారు హృదయ వాంఛలను తీర్చే దేవుడు, శాంతి లేని వారికి శాంతి సమాధానం ఇచ్చే దేవుడు, అలజడి గుండా వెళ్తున్న వారికి వారిని నిమలపరిచే దేవుడు, మనస్సు హృదయము గాయమై ఉంటే గాయములు కట్టువాడు యెహోవా ఆయనే. అట్టి ప్రభువుని మనం సేవిస్తున్నాం కాబట్టి కొన్ని నిమిషాలు ప్రభువా నీ వాక్యము వినాలి. వినగలిగిన చెవులు, గ్రహించే మనస్సు దయచే ప్రభువా అని ప్రభువుని అడిగినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మదేవుడు గొప్ప కార్యం ఈ రాత్రి జరగబోతున్నాడు. ప్రేమగల మా తండ్రి, మహాపరిశుద్ధ మా ప్రభువా, నాయన ఈ రాత్రి ఈ రీతిగా నీ కృపా సింహాసనంకి వచ్చే కృపను మీరు దయచేసినందుకు నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు. ఇంతవరకు ప్రభువా నిన్ను స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ వచ్చాము నాయన. కొన్ని నిమిషాలు నాయన నీ వాక్యము ధ్యానించాలని ఆశపడుతున్నాం. వినగలిగిన చెవులు, గ్రహించే మనస్సు మీరు మాకు దయచేయండి నాయన. ప్రాథమికంగా నాయన భారతదేశంలో నాయన విజయవాడలో నాయన తుఫాను బాధితుల గురించి ప్రత్యేకంగా మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం నాయన. మమ్మల్ని ఇక్కడ స్థిరపరిచారు నాయన, మమ్మల్ని కాచి కాపాడారు నాయన. మా కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు, స్నేహితులు, శ్రేయభిలాషులు నాయన, మాకు తెలిసిన వారు నాయన మరి విజయవాడలో ఎంతో విపత్తి ఎదుర్కొంటుండగా ప్రభువా వారి గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం నాయన. ఏ అనుచరులను నాయన కుటుంబాలను మీరు ప్రత్యేకంగా దర్శించండి నాయన. నిన్ను నమ్మి నిన్ను వెంబడించే బిడ్డల్ని మీరు ప్రత్యేకంగా దర్శించండి. నీకు తెలియని బిడ్డల్ని కూడా ప్రభువా మీరు జ్ఞాపం చేసుకోమని అడుగుతున్నాను. అనేక సంఘాలు, అనేక సంస్థలు ప్రభువా నాయన వారికి సహాయం చేయాలని ఆశపడుతుండగా ప్రభువా మరి నేషనల్ క్రిస్టియన్ ఫెలోషిప్గా నాయన మేము కూడా ప్రభువా తోచిన సహాయం చేయగలిగిన కృప మీరు మాకు దయచేయండి నాయన. మరి ఈ రీతిగా బాధలో, కష్టములో, నష్టములు ఉన్న వారిని ఆదుకునే నాయన హృదయాన్ని
మీరు మాకు దయచేయమని అడుగుతున్నాను. ప్రభు, ఇక్కడ కూర్చున్న బిడ్డల్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డని ప్రత్యేకంగా పేరు పేరున మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. నాయన, ఈరోజు మీరు ఏ కార్యము జరిగించాలని ఆశపడుతున్నారు, ఎవరితో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నారు ప్రభువా, పరిశుద్ధాత్మ దేవా, నీ వాక్యం చేత వారితో మాట్లాడి నీ వాక్యంలో ఉన్న ధైర్యము, నీ వాక్యంలో ఉన్న శాంతి సమాధానము, నీ వాక్యంలో ఉన్న విడుదల ప్రియబిడ్డలకు మీరు అనుగ్రహించమని నీ కుమారుడైన యేసు ప్రభు వారి అతి శ్రేష్టమైన నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. వండర్ఫుల్. కూర్చున్నామా? థ్యాంక్ యూ. గాడ్ బ్లెస్ యూ. వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ వర్షిప్, వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ వర్షిప్. అద్భుతమైన రీతిగా స్తుతి ఆరాధన చేసిన వర్షిప్ టీంకి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి మనము దేవుని మహింపరుస్తాం. వండర్ఫుల్. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే, నేను ఈ వీక్ ఐ వాజ్ విత్ మన జాన్ వెస్లీ తమ్ముడు చెల్లి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాను. అండ్ దే వర్ డూయింగ్ క్వైర్ ప్రాక్టీస్. సుమారు ఆల్మోస్ట్ 11:30-12 అయినట్టుంది. వారు 11:30-12 వరకు వారు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వచ్చారు. అద్భుతంగా దేవుణ్ణి స్తుతించి ఆరాధించాలని వారి ఆసక్తితో వారి ఇంట్లో కూడి మరి ప్రాక్టీస్ చేసిన క్వైర్ బృందానికి అభినందనలు తెలుపుతూ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. అదే రీతిగా మరి ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ బ్లెస్సింగ్ టు సీ చెల్లి, ప్రియాంక తమ్ముడు. అండ్ సర్ప్రైజ్ న్యూస్ ఫర్ దెమ్, ఐ వాజ్ ఇన్ ద సేమ్ డాలస్ ఫ్లైట్, బట్ I was hiding in the back. We flew in the same flight. You were with the family. మీరు ముందున్నారు, నేను వెనకాల ఉన్నాను. So I was praising God for your family, traveling together and doing wonderful. What a wonderful blessing. ఇంతవరకు స్తుతారాధన మనం చేశాం. కొన్ని నిమిషాలు దేవుని వాక్యం ధ్యానిస్తాం. ఏ వాక్యం చెప్పాలి అని ప్రార్థిస్తూ వచ్చినప్పుడు, సిన్స్ వీఆర్ డూయింగ్ ఏ బేబీ షవర్, ఇది అయిన వెంటనే చెల్లి సునీతకి బేబీ షవర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏ వాక్యం చెప్తే బాగుంటుందని ప్రార్థించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సమూయేలు రాసిన మొదటి గ్రంథము, సమూయేలు రాసిన మొదటి గ్రంథం 1 Samuel chapter 1, సమూయేలు రాసిన మొదటి గ్రంథము, సమూయేలు రాసిన మొదటి గ్రంథము మొదటి ఐ వుడ్ సే 19 వచనాలు, మొదటి 19 వచనాలు అన్ని చదవం. కానీ సమూయేలు రాసిన మొదటి గ్రంథములో నుంచి అద్భుతమైన దేవుని వాక్యము పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను. అనేక సార్లు మీరు ఈ సమూయేలు రాసిన మొదటి గ్రంథము మొదటి అధ్యాయంలో నేను చెప్పబోయే వర్తమానము మీరు అనేక సార్లు మీరు విని ఉండి ఉంటారు. యూ మైట్ హ్యావ్ హర్డ్ దిస్ సర్మన్ ఫ్రమ్ దిస్ 1 Samuel chapter 1 ఆన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ హ్యానా. అనేక సార్లు మీరు విని ఉంటారు. కానీ మరొకసారి ఒక కొత్తమైన కోణంలో, లేకపోతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీతో మనతో మాట్లాడే రీతిగా, దేవుడు మాట్లాడే రీతిగా మాట్లాడాలి అని నా హృదయ అభిలాష. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ తెలుగులో చెల్లెళ్ళు ఎవరైనా ఒక్కసారి నాకు సాయం చేయాలి. చూడండి, సమూయేలు రాసిన మొదటి గ్రంథము మొదటి 2 వచనాలు. సమూయేలు రాసిన మొదటి గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము మొదటి 2 వచనాలు. చూసారా, ఇక్కడ మనం దేవుని వాక్యంలో చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనం చూడగలం. దేర్ వాజ్ ఎ సర్టెన్ మ్యాన్ అండ్ దట్ మ్యాన్స్ నేమ్ ఈజ్ ఎల్కానా. ఎల్కానాకి భార్యలు అని ఉండాను. ఇది నేను నోట్స్ రాసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా, సాయంత్రం కూడా ఇందాక నేను బాబు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి రాస్తున్నప్పుడు ఎలాగ దీన్ని చెప్పాలా అని ఆలోచిస్తూ వచ్చాను. కానీ చెప్తాను ఎనీవేస్. సో ఎల్కానాకి భార్యలు ఉండెను అని ఉంది అక్కడ. మనం బైబిల్ చదివేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా మనం బైబిల్ చదవాలి. భార్యలుండు. మొదటి భార్య పేరు హన్నా, రెండో భార్య పేరు పెనీనా. పెనీనాకి పిల్లలు ఉండెను కానీ హన్నాకు పిల్లలు లేరు. హన్నా అనే మాటపై ఆధారం చేసుకొని 4 ప్రిన్సిపల్స్, ఆధ్యాత్మిక సత్యాలు మీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను. 4 ప్రిన్సిపల్స్ ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ బేస్డ్ ఆన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ హన్నా. హన్నా జీవితం ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకోగలము? హన్నా జీవితం ద్వారా మనం కుటుంబంగా, భార్యగా, లేకపోతే ఇండివిజువల్గా, వ్యక్తిగతంగా, కుటుంబంగా, లేకపోతే సహవాసంగా మనము హన్నా జీవితం ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకోవాలి, ఏమి నేర్చుకోబోతున్నాం, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇక్కడ ఎందుకు హన్నాని పెట్టాడు అనే అంశాన్ని మనం ధ్యానించినట్లయితే, హన్నా అనగా కృప, గ్రేషియస్. హన్నా అనగా గ్రేషియస్. గాడ్ ఈజ్ గ్రేషియస్, ఆర్ వీ కెన్ సే గ్రేషియస్ కృప. కృప అనే పేరు కలిగిన హన్నా జీవితంలో కృప లేదు. చూడండి, మీరు ఆలోచించండి. చెల్లి చదివిన రీతిగా ఎల్కానా ఉన్నాడు, కానీ ఎల్కానాకి 2 భార్యలు. ఆ భార్యలో ఒక భార్యకి అసలు బిడలు లేరు, హన్నాకి బిడలు లేరు. హన్నా బిడలు లేని నేపథ్యంలో
ఏం చేసింది, ఏ రీతిగా దేవుని మీద ఆధారపడింది, దేవుడు ఏ రీతిగా తన మొర ఆలకించాడని 4 సత్యాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతున్నాను. చూడండి, ఇక్కడ హన్నాకు, ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఎల్కానాకు 2 భార్యలను ఉంది. సో మొన్న నేను ఇండియాలో నేను వాక్యం చెప్తానికి వెళ్ళాను. అమలాపురం వెళ్తే అమలాపురంలో ఒక అయ్యగారు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసి స్పర్జన్ గారు ఇట్లా అమెరికా నుంచి వచ్చారు, ఫలానా అని చెప్తూ ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారని చెప్పి 3 పిల్లలు అని అంటూ ఆయన ఏమన్నాడంటే ఒకే భార్య అని అన్నాడు. అరే ఇదేంట్రా బాబు ఇలా చెప్పాడేంటి, అమెరికా నుంచి వస్తే 2-3 ఉంటారా ఏంటి అని అనుకున్నాను నేను. అప్పటి నుంచి చాలా జాగ్రత్తగా పదే చెప్తాను అన్నమాట ఇండియాలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా. కాబట్టి మరి ఈయన ఎలా పడ్డాడో నాకు తెలియదు కాదు, 2తో ఎలా పడ్డాడో, ఒకరితోనే చచ్చిపోతున్నాం తమ్ముళ్ళు. హల్లెలూయా, గట్టిగా చెప్తున్నారు. అయితే 2తో ఎలా పడ్డాడో తెలియదు అసలు ఇక్కడ. కానీ చూడండి, దేవుని వాక్యంలో మనం చూసిన తమ్ముళ్ళు చాలా జాగ్రత్త చూడండి. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే హన్నాకు గ్రేషియస్, వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఇస్, వాచ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, కృప అనే మీనింగ్ కలిగిన హన్నా జీవితంలో కృపలేని సందర్భం. హన్నాస్ నేమ్ మీన్స్ గ్రేస్, బట్ దెర్ వాజ్ నో గ్రేస్ ఇన్ హర్ లైఫ్. ఇద్దరు భార్యలు, నెంబర్ 1 ఒక ఆమెతో పోరాటం, లేకపోతే బిడలు లేని నేపథ్యంలో అక్కడ ఇంకోటి మనం చూసినట్లయితే ఏం చేస్తుంది, వర్స్ 6-7 అది చూసారా, ముందే స్ట్రెస్లు ఉంది, జాగ్రత్త వినాలి. ముందే హన్నా స్ట్రెస్లు ఉంది, ముందే హన్నా బాధలుంటే పెనినా ఏం చేస్తుంది, ఇంకా చెప్పండి, ఇంకా కోపం తెప్పి చిరాకు. ఇక్కడ నేను నోట్స్లో రాసుకున్నాను, షీ వాజ్ ఇన్సల్టింగ్ హన్నాని ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నట్లు, హన్నాని ఇంకా దిగాలు పడే రీతిగా చేస్తున్నట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనం చూడగలం. వాక్యం వింటున్న తమ్ముళ్ళు చెల్లెలు మనము జ్ఞాపం చేసుకోవాలి. ఏంటి అనగా మన జీవితంలో నెంబర్ 1 మొట్టమొదటిగా హన్నాకు ఎదుర్కొన్న సమస్య, ద ప్రాబ్లం హన్నా ఫేస్. హన్నా ఎదుర్కొన్న సమస్య హ్యానస్ ప్రాబ్లం. హ్యానస్ ప్రాబ్లం. హన్నా ఎదుర్కొన్న సమస్య ఏంటి అనగా బిడలు లేను. హన్నా ఎదుర్కొన్న సమస్య ఏంటి అనగా పెనీనా తనను విసిగిస్తుంది. హన్నా ఎదుర్కొన్న సమస్య ఏంటి అనగా తను ఎంతగానో దిగాలుగా ఉంది. చూడండి 7వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, అమ్మ 7వ వచనం చదువుతాలి. అది ఏడ్చుచూ వచ్చాను, జాగ్రత్త వినాలి, ఏడ్చుచూ వచ్చాను, కోపము పుట్టి ఏడ్చుచూ వచ్చాను. హన్నా జీవితంలో కలిగిన బాధ, హన్నా జీవితంలో కలిగిన ఒక సంఘటన వల్ల తను ఎంతో కృంగిపోయిన రీతిగా దేవుని వాక్యంలో మనం చూడగలం. వాక్యం వింటున్న ప్రియులు, అనేక సార్లు నా జీవితంలో మన సమస్యలు ఎదుర్కొన్నప్పుడు కృంగిపోయే ఆస్కారం ఉంటుంది. మన కుటుంబంలో, వివాహంలో, నిజ జీవితంలో సమస్యలు ఎదుర్కొన్నప్పుడు we tend to get depressed. We tend to, many times when there is a lack in our family, బిడ్డల విషయంలో కావచ్చు, ఉద్యోగ విషయంలో కావచ్చు, లేకపోతే తోబుట్టుల విషయంలో కావచ్చు, we get insulted కాదు. అనేక సార్లు బిడలు లేననే ఇన్సల్ట్ కాకుండా, వివాహము కాకపోతే మనల్ని దూషించేవారు ఉంటారు. లేకపోతే మనకు సరైన ఇల్లు లేకపోతే, సరైన ఉద్యోగం లేకపోతే, నేను బాస్టన్, కెనెటికట్ ఈ ప్రాంతాలు తిరుగుతూ వచ్చాను. వారు తమ్ముళ్ళు చెప్తూ వచ్చారు, అన్న నాకు సరైన ఉద్యోగం లేదని నన్ను సరిగ్గా గౌరవించడం లేదు. ఫెలోషిప్లో క్రైస్తవ బిడలు, జాగ్రత్త నా మాట వినాలి, క్రైస్తవ సోదరులు నాకు సరైన ఉద్యోగం లేదని నన్ను గౌరవించడం లేదు. ఇంకో చెల్లి వచ్చి చెప్పింది, అన్న నాకు బిడ్డలు లేరని నన్ను సరిగ్గా పట్టించుకుంటూలే. ఇంకో చెల్లి, తమ్ముళ్ళు వచ్చి నాకు వివాహం కాలేదని నాకు సరిగ్గా. సో ఇట్స్ ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్. మన జీవితంలో ఏ కొరత ఉందో దాన్ని బట్టి అపవాది అనేక సార్లు మన జీవితంలో సమస్యలు, నిందలు, అపనిందలు అపవాది ఏ రీతిగా వాడుకుంటాడు అనగా మనల్ని కృంగింపజేసే రీతిగా. The devil uses the lack, whatever is there a lack in our life, the devil uses to depress us, the devil uses to insult us. ఈ రాత్రి కాల సమయంలో వాక్యం వింటున్న తమ్ముళ్ళు చెల్లెలు జాగ్రత్త వినవలసిన విషయం, ఇక్కడ హన్నా ఏం చేసింది అనగా హన్నా ఎదుర్కొన్న సమస్య. ఈ రాత్రి మీరు ఇక్కడ కూర్చొని, తమ్ముళ్ళు చెల్లెలు మీరు కూర్చొని హన్నా వంటి సమస్య ఎదుర్కొంటున్నారేమో.
హన్నా వంటి సమస్య ఎదుర్కొంటున్నారేమో, లేకపోతే హన్నా వలె మీరు దూషించబడ్డారేమో, హన్నా వలె మీరు కించపరచబడ్డారేమో, హన్నా వలె మిమ్మల్ని తక్కువ చూపు చూశారేమో, లేకపోతే అన్నా వలె హన్నాని ఏ రీతిగా పెనీనా అనరాని మాటలంతో పరిశుద్ధ లేఖనంలో మరి రాయబడలేదు. కానీ ఎంతసేపు ఎన్నెన్ని మాటలు అన్నదో మనకు తెలియదు, కానీ అనరాని మాటలు మిమ్మల్ని అన్నారేమో మీ జీవితంలో. ఈ రాత్రికాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మదేవుడు ఈ వాక్యం ద్వారా మీతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాడు. ఎటువంటి సమస్యల్లో ఉన్నా, ఎటువంటి ఆ కష్టంలో ఉన్నా, ఎటువంటి నష్టంలో ఉన్నా, ఆ నష్టంలో, ఆ కష్టంలో, ఆ బాధలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ బాధలోనే ఉండిపోతాం. ఈరోజు మీరు ఏది అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా ఇది అర్థం కావాలి. యునో, ఐ ఆల్వేస్ టెల్ దిస్, ఇట్ ఈస్ ఓకే నాట్ టు బి ఓకే. జాగ్రత్త వినాలి. ఇట్ ఈస్ ఓకే నాట్ టు బి ఓకే. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓకే టు స్టే ఇన్ దట్ ప్లేస్ ఫర్ టూ లాంగ్. అర్థమైంది కదా? మనము కష్టము, నష్టము, ఇరుకులు, ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనుట సహజము, మానవ నైజము. మానవులుగా ఈ లోకంలో ఉన్నాం కాబట్టి మన కష్టాలు, నష్టాలు ఎదుర్కోవాలి. కానీ కష్ట నష్టాలు, ఇరుకులు, ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాము కదా అని ఆ బాధలో మనకు జరిగిన నిస్పృహ, నిరాశ, కృంగుదలో, గతంలో జరిగిన ఆ బాధలో మనం వీ షుడ్ నాట్ స్టే ఇన్ దట్ కేజ్. సర్కస్కి మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళారు? ఎంతమంది సర్కస్కి వెళ్ళారు చెప్పండి? ఓ వెరీ గుడ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. సర్కస్కి వెళ్ళారు. సర్కస్కి వెళ్ళినప్పుడు లయన్ వస్తుంది. ఏంటండి? ఏమొస్తుంది? కేజీలో నుంచి లయన్ వస్తుంది. ఆ లయన్ అట్లా గెలుగు, ఎలా తిరుగు, అలా తిరుగు, అక్కడ జంప్ చేయని వాడు సర్కస్ మాస్టర్ డోర్ ఇలా ఓపెన్ చేయగానే ఏం చేస్తుంది? మళ్ళీ లయన్ సెపరేట్ అండి. లయన్, థ్యాంక్ యూ తామా చెల్లి, థ్యాంక్ యూ. లయన్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. లయన్ ఎవరు? దానికి ఉన్న టైటిల్ ఏంటి చెప్పండి? కింగ్ ఆఫ్ ది జంగల్. తన మైండ్ ఏ రీతిగా ట్రైన్ అయిపోయిందంటే కింగ్ ఆఫ్ ద జంగల్, స్వేచ్ఛగా ఉండవలసిన ఆ పులి, సింహము, గర్జించు సింహము, ఆ అడవికి రాజుగా ఉండవలసిన సింహము ఆ బోనులో ఉండి 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 ఏమైపోయిందంటే దాని మైండ్ ఎలా ట్యూన్ అయిపోయిందంటే నేను వీడు ఎలా చెప్తే వాళ్ళకి వినాలి, తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత నేను దేంట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. మనం కూడా మన దేవుని వాక్యం ఉంది, మనము యూదా గోత్రపు సెపరేట్ అండి, మనం యూదా గోత్రపు సింహాలు. మనం ఏం చేస్తాం? గుడికి వస్తాం. గుడికి వచ్చి యూదా గోత్రపు సింహాలు, హల్లెలూయా, స్తుతి మహిమ, ఓ ఫేవరెట్, వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్, పాటలు పాడేస్తాం. మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు బోన్లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఏ బోన్లోకి అమ్మా? ఏ బోన్లోకి? నిస్పృహ, నిరాశ అనే బోన్, కృంగుదల అనే బోన్, గాయము అనే బోన్, లేకపోతే నన్ను ఈ రీతిగా గాయపరిచారు, ఈ రీతిగా నన్ను ఈ రీతిగా మాట్లాడినారు, లేకపోతే నన్ను ఈ రీతిగా ఈ కొరత ఉంది కాబట్టి అపవాది వేసిన ఆ బోన్లో పడిపోయి గుడికొచ్చినా, వాక్యం విన్నా, ప్రార్థన చేసినా, ఏం చేసినా మళ్ళీ యు ఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద సేమ్ కేజ్. ఈ రాత్రి దేవుని సేవకుడిగా ఐ వాంట్ యూ టు హ్యావ్ లిబరేషన్, ఐ వాంట్ యూ టు హ్యావ్ లిబర్టీ. చూడండి, మీరు ఆ సింహాన్ని తీసుకెళ్ళి అడవిలో పెట్టారు అనుకోండి, అది వెళ్ళదు, అది అడవిలో వెళ్ళదు. 2-3 రోజులు పడుతుంది అనమాట. ఆ కేజ్ వదిలేస్తారు అడవిలో. ఆ సింహం ఏం చేస్తుంది? మళ్ళా కేజ్లోకే వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే దాని మైండ్ ఎలాగ ట్యూన్ అయిపోయింది. మనం కూడా క్రైస్తవులుగా మన మైండ్ ఎలాగ ట్యూన్ అయిపోయిందంటే నిస్పృహ, నిరాశ, కృంగుదలలో ఉండి 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 మన విశ్వాసం రండి, బయటకు రండి, దేవుని మీద ఆధారపడండి అంటే అపవాది ఒక చెవులో నుంచి జోరీలాగా చెప్తా ఉంటాడు అనమాట. నువ్వు ఇంకా బాగుపడవు, నీకు ఇంకా రాదు, నీకు సంతోషంగా ఉండవు, నీకు సమాధానం ఉండదు, నీకు దేవుడు దీవించాడు, నీకు దేవుడు నిన్ను జ్ఞాపం చేసుకోవడానికి చెప్తా ఉంటే we believe the lie of the enemy. అందుకనే దేవుని వాక్యంలో ఏముంది? వాక్యము వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును. ఏ వాక్యం వినాలి? దేవుని వాక్యం, అపవాది వాక్యం కాదు. సైతాన్ గాడికి కూడా నాకంటే మనందరికంటే బైబిల్ ఎక్కువ తెలుసు, దేవుని వాక్యంలో ఉంది. కాబట్టి జాగ్రత్త వినాలి. హన్నా ఎదుర్కొన్న ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, రెండవది చూడండి అమ్మ, దానికంటే ముందు 8వ వచనం. అమ్మ మళ్ళీ గట్టిగా చదువు, లాస్ట్ వస్తుంది, గట్టిగా చదువు. అది తమ్ముడు జాగ్రత్త, నన్ను కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఎప్పుడు చూసినా అన్న మమ్మల్ని ఎక్కుతాడు అనుకుంటున్నారు తమ్ముళ్ళు కొంతమంది. అలా కాదు, నన్ను కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నాను. చూడండి ఇక్కడ తమ్ముళ్ళకి, హస్బెండ్స్ వాచ్. Am I not better to you than 10 sons? సమస్య, హన్నా సమస్య ఏంటి? తొందరగా మాట్లాడితే తొందరగా ముగిచ్చేస్తాను. మంచి భోజనం పెట్టాడు జాన్ వెస్లీ, మంచి భోజనం పెట్టాడు. చెప్పండి, హన్నా సమస్య ఏంటి?
ప్రాబ్లం నెంబర్ 1, హన్నా హ్యాడ్ ఏ ప్రాబ్లం. హన్నా సమస్య, బిడ్డలు లేరు, ఒక కొరత ఉంది. భర్త చేయమంటున్నాడు, ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు, పనిపాటు లేదా అనవసరంగా సార్, ఎప్పుడు చూసినా ఏడుపు మొహము, ఎప్పుడు చూసినా అమృతాంజన్ జంతు మొహములు రాసేసి ఎందుకు వచ్చింది ఇది, పనిపాటు లేదు, ఎప్పుడు చూసినా మొహం ఇట్లా, ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన వెంటనే మొహం. ఏమంటున్నాడు, జాగ్రత్త వినండి అమ్మా, ఏమంటున్నాడు, చదవండి ఆ వచనం చదవండి కింద. అన్నా నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు కాదు, అక్కడ బాగా అన్నాడు, అమ్మా నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు, నువ్వు భోజనం అంటే ఏమంటారు, ఆగమ్మ ఒక్క నుంచి చెప్తాను. అంటే నేను ఇంత కష్టపడి రోజు భోజనం పెడితే తినటానికేమన్నా నీకు తక్కువేమన్నా అసలు, నేను తినటం లేదు, ఏడుపు మొహము, తినటం మానేసి తాగుతాం మానేసి నన్ను ఎందుకు అమెరికాలో ఇలాగ టార్చర్ చేసేస్తున్నావు అని అనలేదు. ఏమన్నాడు, అమ్మా చదువు, అమ్మా నువ్వెందుకు ఏడ్చుచున్నావు, ఎలా చూస్తారా, ఆగమ్మా ఎంత చూడండి, ఇంగ్లీష్లో చూడండి, దేర్ ఆర్ 3 questions. నేను దీని మీద ఐ ప్రీచ్డ్ ఎ సర్మన్ ఆన్ 3 questions ఎవ్రీ హస్బెండ్ హ్యాస్ టు ఆస్క్ ద వైఫ్. ఎప్పుడైనా అడిగారా, ఎప్పుడన్నా అడగాల. తమ్ముళ్ళు ఇక అటు ఇటు చూడదు, నాకు తెలిసిపోతుంది, ముందే 4 కళ్ళు ఉన్నాయి నాకు, ఇటు చూడండి, ఇటు నన్ను చూడండి. మీరు అడగాలి, ఇంటికి వచ్చిన ఆఫీస్లో పోనీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనుకోండి, ఇంట్లో ఉంటూ కూడా అప్పుడప్పుడు అడగాల, ఎలా ఉన్నావు అమ్మాయి అని నువ్వు అడగాల. దేవుడిచ్చిన భార్యని అడగాల. భార్య దొరికిన వారికి ఏంటమ్మా మేలు, వెరీ గుడ్ ప్రైజ్, నాకు ఏదో వినిపించింది, భార్య దొరికిన వారికి మేలు దొరికాను. అడగాల, భర్తలు తమ్ముళ్ళు అడగాల, ఎలా ఉన్నావు అమ్మాయి అని అడగాల, తిన్నావా అని అడగాల. అంటే తింటది కదన్నా నాకు తెలుసు అని, మాకు కూడా తెలుసు కానీ అడగాల. అంటే నీకు తెలీదా, ఎల్కానాకు తెలీదా, ఆమె తింటుందో లేదో తెలీదా. ఆయన కూడా వచ్చి ఏమంటున్నాడు, అమ్మా నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు, నువ్వు తినకూడదా, ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు, తినొచ్చు కదా, నీ హృదయం, ఇందులో ఇంగ్లీష్ ఉంది, అండ్ వై ఈజ్ యువర్ హార్ట్ గ్రీవ్డ్, ఎందుకు బాధపడుతున్నావు, ఎందుకు విచారిస్తున్నావు అని అంటూ, జాగ్రత్త వినాలి అని అంటూ ఏమన్నాడు, అబ్బా 2 విషయాలు ఇక్కడ తమ్ముడు జాగ్రత్త వినండి, పాజిటివ్ అండ్ పాజిటివ్. ఫస్ట్ ఏమో ఆయనలో ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఆయన చెప్పేసుకుంటున్నాడు, ఏమని, ఇంత హ్యాండ్సమ్ భర్త ఉండగా నీకు ఎందుకమ్మా అసలు. అంటే చూసారా, మీరు ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారో లేదో, ఇప్పుడు భరత్ నా ముందున్నాడు కాబట్టి భరత్ పిక్ అని బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉంటాడు. భరత్ వెళ్ళి సుమాకి చెప్పడానికి, అరే ఏంటమ్మా ఇంత హ్యాండ్సమ్ ఉండగా అసలు నీకు ఎందుకు బాధ అంటే, సుమాకి ఇట్లా వచ్చేస్తుంది వైటమిన్స్ అంతే కదా. 10 మంది ఒకళ్ళంటే బాగుండేది, ఒకళ్ళు కాదు 2 కాదు, ఎంతమంది అంటున్నాడు, 10 మంది పిల్లల కంటే. తమ్ముళ్ళు జాగ్రత్త వినండి, భార్యలు సఫర్ అయ్యేటప్పుడు, భార్యలు బాధలు ఉన్నప్పుడు, నేను కూడా నేర్చుకున్నాను, అక్కంది కాబట్టి చెప్పేస్తున్నాను ఓపెన్గా. భార్యలు బాధపడేటప్పుడు, ఇది చేసేటప్పుడు, పని పాట లేదా నీకు, ఎప్పుడు చూసిన ఏడుపు మొహం, ఎప్పుడు చూసిన ఇదే, అనవసరంగా కట్టుకున్నాను, అనవసరంగా చేసుకున్నాను, అనవసరంగా తెప్పించాను, ఈ చెత్త మాటలన్నీ మాట్లాడకండి. ఏమనాలా, మనము ఎల్కానాను చూసి నేర్చుకోవాలా. ఏమని నేర్చుకోవాలా, వెళ్ళి అమ్మ బాగున్నావా, తిన్నావా లేదా, నేను ఉన్నాను కదమ్మా, ఎందుకు నీకు, ఒకే మాట తమ్ముళ్ళు, $1 million చెక్ నేను చెప్పేస్తున్నాను, నేనున్నాను. మన వేసారు జగన్ అన్నాడు చూడండి, నేను ఉన్నాను కదా అన్నాడు, అలాగా నేను ఉన్నాను మీకు అని అనాలా. దేవుడు అన్న మాట మనం అనాలా. పోనీ జగన్ గారు ఎందుకులే మళ్ళీ ఏదో పాలిటిక్స్ అంటారు. ఇప్పుడు దేవుడు అన్న మాట అనాలా, నేను ఉన్నాను కదా, నేను నిన్ను చెప్పండి, నేను నిన్ను విడువను ఎడబాయను, నేను నిన్ను విడువను ఎడబాయను. మీరు చెప్పాలా. మీరు చేసుకున్న వేరే ఇంటి నుంచి, వేరే కుటుంబం నుంచి వచ్చిన నీ భార్య సఫర్ అవుతూ ఉంటే ఎప్పుడు చూసినా ఇది ఇంతే అని వదిలేయకూడదు. అలాగా 10 sons, 1 కాదు 2 కాదండి బాబు, 10 కుమారుల కంటే నేను అది అన్న వెంటనే, ఇప్పుడు చెల్లెలు అంటారనమాట, చెల్లెలు జాగ్రత్త చూడండి, అన్న వెంటనే ఎప్పుడు చూసినా ఇదే మాట అంటాం, సార్లే నాకు బోధించే అవసరం లేదు, ఇంట్లో కూడా ప్రసంగాల అని అనకూడదు. చెల్లెలు నువ్వు నీ టీం లీడ్ వాళ్ళకి చెప్పు, నాకు కాదు, ఐటీ వాళ్ళందరూ మీరు టీంలో చెప్పు, నాకు కాదు అని అనకూడదు. ఏం చేసింది చెల్లి హన్నా ఏం చేసింది, చెల్లి అంటున్నా చూడండి, చదవండి ఏం తొందర అమ్మ 9వ వచనం. అది అమ్మ కాదు, హన్నా చెప్పండి, హన్నా అది అమ్మ చెల్లెలు ఎవరన్నా బాధలో నిస్పృహ నిరాశలు ఉంటే
దేవుని సేవకుడిగా, ఆధ్యాత్మిక అన్నగా నేను చెప్తున్నాను. మీరున్న పరిస్థితుల్లోంచి మీరు లెగాలి. భర్త మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసినప్పుడు, భార్య మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసినప్పుడు మూతి ముడుచుకొని బుగ్గిసుకొని ఇలాగ ఉండకూడదు. కొంతమంది నెలలు, వారాలు, సంవత్సరాలు ముడి చేసుకుంటారు. అదేంటో నాకు అర్థం కాదు. ఎల్కానా అన్నాడు, ఎందుకమ్మా మన వాడుక భాషలో చెప్తే నేను మా భార్యనే వాడతాను. బుజ్జి ఎందుకు బుజ్జి, పోనీలు తిను పోనీ నేను తినబెడతాను, ఎందుకు బాధలో ఉన్నావు పద అన్న వెంటనే, అన్న ఎప్పుడు ఇంతే, నా భర్త ఎప్పుడు ఇంతే, అక్కడ ప్రసంగం చేస్తాడు, ఇక్కడ ప్రసంగం చేస్తాడు అని అనలేదు, అనకూడదు. ఏం చేసింది అన్న? ఇమ్మీడియట్గా లేచింది. అది యూ హ్యావ్ టు అరైజ్. నేను చెప్పబోయే పాయింట్ ఏంటంటే, యూ హ్యావ్ టు రైజ్ ఫ్రమ్ యువర్ సిచ్యువేషన్. మీరున్న నిస్పృహ, నిరాశ, కృంగుదలలో నుంచి, బాధలో నుంచి మిమ్మల్ని భర్త కావచ్చు, స్నేహితుడు కావచ్చు, దేవుని సేవకుడు కావచ్చు, దేవుని వాక్యం కావచ్చు ప్రోత్సహించినప్పుడు మీరు ఉన్న పరిస్థితుల్లోంచి మీరు లెగాలి. యూ హ్యావ్ టు అరైజ్ ఫ్రమ్ వాట్ ఎవర్ సిచ్యువేషన్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఉన్నారు. మీరు ఉన్న నిస్పృహ, నిరాశ, కృంగుదల, మీరు ఎదుర్కొంటున్న బాధలో నుంచి ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యం చేత పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడాడో, లేదంటే భర్త మీతో మాట్లాడాడో, అన్న మాట్లాడవచ్చు, తోబుట్టు మాట్లాడవచ్చు, దేవుని సేవకుడు పాస్టర్ మాట్లాడవచ్చు, ఒక చిన్న డివోషన్ ద్వారా మాట్లాడవచ్చు. దేవుని వాక్యము మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మీరు చేయవలసిన పని, యూ హ్యావ్ టు రైజ్. యూ హ్యావ్ టు రైజ్. ఏం చేసింది? లెగిసి ఏం చేసింది? అమ్మ ఫస్ట్ నుంచి చదువుతాను. అది చూసారా, అన్నపానములు. చెల్లెలు జాగ్రత్త వినాలి. మీరు తినకపోతే మీకే లాస్. అన్నపానములు పుచ్చుకున్న తర్వాత, తను ఉన్న పరిస్థితుల నుంచి ఎనర్జీ వచ్చిన తర్వాత, అంటే ఎన్ని రోజులు కోపం ఉందో, ఎన్ని రోజులు డిప్రెస్డ్గా ఉందో, ఎన్ని రోజులు బాధపడుతుందో, ఇమ్మీడియట్గా అన్నపానాలు పుంజుకున్న తర్వాత లేచింది. లేచి అమ్మా 9వ వచనం చదవండి అమ్మా. చాలు తల్లి. నెంబర్ 1 హన్నా ఎదుర్కొన్న సమస్య. నెంబర్ 1 హన్నాస్ ప్రాబ్లం. నెంబర్ 2 హన్నా ప్రార్థన. హన్నా చేసిన ప్రార్థన ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? ప్రార్థన. ప్రభువా 11వ వచనం, ప్రభువా ప్రార్థన చేస్తూ ఏమనుంటుంది అమ్మ? 11వ వచనము, సైన్యములకు అధిపతి అయిన యెహోవా మరొక జ్ఞాపకం చేసుకున్నాము. అది చూసారా, దేవుని వాక్యంలో సమస్య ఎదుర్కొంది. ఆ సమస్యలో భర్త వచ్చి ఎంకరేజ్ చేశాడు. ఎంకరేజ్ చేసిన వెంటనే ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ తీసుకొని తన ఉన్న పరిస్థితి, తన ఉన్న నిస్పృహ, నిరాశ, కన్నీరు, దుఃఖంలోంచి లేచిన వెంటనే ఇమ్మీడియట్గా ఏం చేస్తుంది? ప్రార్థన చేస్తుంది. తమ్ముడు చెల్లు జాగ్రత్తగా ఉన్నారు. మీరు సమస్య వచ్చినప్పుడు మీ కుటుంబంలో, వివాహంలో, లేకపోతే నిజ జీవితంలో, ఆఫీసులో, విద్యలో, లేకపోతే పనిచేసే మీకు సమస్య వచ్చిన వెంటనే ద ఫస్ట్ ప్లేస్ వేర్ యూ నీడ్ టు గో ఈజ్ యూ నీడ్ టు గో ఇన్ టు ప్రేయర్. ప్రార్థన చేయాలి. ఇమ్మీడియట్గా ఆళ్ళకి ఫోన్లు చేసేసి ఆళ్ళకి చెప్పి వేసుకోకూడదు. ఇమ్మీడియట్గా మీకున్న సమస్యలన్నీ ఏంటంటే అవుట్పుట్ అన్నమాట. డౌన్లోడింగ్ అంటారు చూడండి, డౌన్లోడ్ చేసేస్తారు, డంపింగ్. అలా చేయకూడదు. మీరు ఎవరి దగ్గరికి చెప్పాలా? ఫస్ట్ ఎవరికి చెప్పాలా? ప్రార్థనలో. యూ హ్యావ్ టు టెల్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్. దేవునితో హన్నా ఏ రీతిగా తన సమస్య ఎదుర్కొందో, తన హృదయంలో గాయమైంది, తన మనస్సులో గాయమైంది, తనను దూషించారు, తన అనలాని మాటలు అన్నారు, తనని తిట్టారు. ఏడుస్తూ దుఃఖములున్న హన్నా, ఎదుర్కొంటున్న హన్నా ఏం చేసింది అనగా లేచి, తనున్న పరిస్థితుల్లోంచి లేచి తను ఎక్కడికి వెళ్ళింది? దేవుని పాదముల దగ్గరికి వెళ్ళింది. దేవుని పాదముల దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తుంది. ప్రభువా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రభువా. ప్రభువా నా పరిస్థితిని జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆయన, నేనున్న పరిస్థితి నీకు తెలుసు ప్రభువా, నా హృదయ గాయము నీకు తెలుసు ప్రభువా, నాకు ఏ కొరత కావాలో తెలుసు ప్రభువా, నన్ను ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆయన. ఎందుకు అనగా ఆయన మన ప్రార్థన ఆలకించే దేవుడు. ఇందాకే మనం ఆయన టెస్ట్ మనం ప్రార్థించగా మన ప్రార్థన ఆలకించే దేవుడు. వి హావ్ బీన్ ప్రేయింగ్. తమ్ముడు భరత్ చెప్పిన రీతిగా ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాం. ఈవెన్ ఫిలడెల్ఫియా ఫ్లైట్ ఎక్కే వరకు మరి ఏం జరుగుతుందో అన్న రీతిగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనం ప్రార్థన చేయగా మన ప్రార్థన ఆలకించాడు.
వాగ్దానము చేసిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు. అమ్మ, ఐ హ్యావ్ టు కమ్ టు టెల్ యూ టు నైట్. మళ్ళా ఐ విల్ బి గోయింగ్ బ్యాక్ ఆన్ 13th. ఐఎమ్ టెలింగ్, మళ్ళీ నేను ఎప్పుడు వస్తున్నానో నాకు తెలియదు, కానీ ఐ వాంట్ యూ టు క్యాచ్ దిస్. నీ జీవితంలో ఎటువంటి సమస్య ఉన్నా, ఎటువంటి చిక్కులున్నా, ఎటువంటి బాధ ఉన్నా సరే, అవర్ గాడ్ ఈజ్ అ మైటీ గాడ్. దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం టూ బిగ్ ఫర్ గాడ్ టు సర్వ్. ఆమేన్, హల్లెలూయా. దేవుని పాదముల దగ్గర నువ్వు పెట్టినట్లయితే, దేవునికి నువ్వు అప్పచెప్పినట్లయితే, ప్రభా నాకు ఈ బాధ, నాకు ఈ అలజడ, నాకు ఈ కన్ఫ్యూజన్, నాకు ఈ యాంగ్జైటీ ఉంది ప్రభా, నీ పాదముల దగ్గర పెడుతున్నాను. నువ్వు అనవలసిన ప్రార్థన ఏంటో తెలుసా? ప్రభా, నేను నీ పాదం దగ్గర పెడుతున్నాను, నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రభా. లార్డ్ రిమెంబర్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అన్న మాట, సైన్యములకు అధిపతి అయిన యెహోవా నన్ను జ్ఞాపకం, ఇంగ్లీష్లో ఉంది, యువర్ మేడ్ సర్వెంట్ రిమెంబర్ మీ అండ్ నాట్ ఫర్గెట్ యువర్ మేడ్ సర్వెంట్. ఎంత హంబుల్, షీస్ హంబులింగ్ అవర్ సెల్ఫ్. ప్రభా, నీ దీన దాసురాలైన నన్ను ప్రభా, నన్ను మర్చిపోకయా, నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో. ఇంకో మాట నేను చెప్తున్నాను, నేను ఎప్పుడు ఈ మాట వాడుతుంటాను, ఆయన ఆలస్యం చేసే దేవుడు కానీ అలక్ష్యం చేసే దేవుడు కాదు. ఆమేన్. ఆయన ఆలస్యం అయినప్పటికీ కూడా, అమ్మ నా మాట జారుతున్నా, నీ జీవితంలో నీ హృదయ వాంఛ ఆలస్యం అవుతుందేమో, వివాహంలో ఆలస్యము, బిడ్డల విషయంలో ఆలస్యము, ఇమిగ్రేషన్ ప్రాసెస్లో ఆలస్యము, లేకపోతే నీకున్న ఒక కొరత తీర్చుట్లో ఆలస్యం అవుతుందేమో, కానీ ఆలస్యమైనప్పటికీ కూడా నిన్ను మర్చే దేవుడు కాదు. Our God is a God, even if He delays, He will not forget. Our delays are leading us to decisions, and that decision will lead to destiny. Amen. మన డాలస్లో నేను వాక్యం చెప్తూ, డిలే మీద వాక్యం చెప్తూ ఈ మాట వాడాను. అవర్ డిలేస్ విల్ లీడ్ అస్ టు డెస్టినీ. ఆ ప్రాసెస్సే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఆ డిలే అయ్యే డెస్టినీ వెళ్ళే వరకు ఆ ప్రాసెస్లో పెయిన్, ఆ ప్రాసెస్లో బాధ, ఆ ప్రాసెస్లో అవర్ ఫెయిత్ విల్ ష్రింక్, అవర్ ఫెయిత్ విల్ బి టెస్టెడ్. ఇక్కడ హన్నా సమస్య వచ్చింది. ఆ సమస్య వచ్చిన వెంటనే ఇమ్మీడియట్గా ఏం చేసింది? తన దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళింది. దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి ప్రార్థించింది. ప్రార్థించగా ప్రభువారు అక్కడ చెప్పిన మాట మనం చూడండి. మూడోది హన్నా సమస్య. నెంబర్ 1 హన్నాస్ ప్రాబ్లం, నెంబర్ 2 హన్నాస్ ప్రేయర్, నెంబర్ 3 హన్నాస్ ప్రామిస్. చూడండి, హన్నాస్ ప్రామిస్ ఏమని వాగ్దానం చేసింది అమ్మ. మళ్ళీ చూడు, మళ్ళీ ఒకసారి 11వ వచనం చదవమ్మా. వాడు బ్రతుకు దినమును అన్నిటిని నేను యెహోవాకి అప్పగిపుతునని. అది చూసారా అమ్మా, పిల్లలు కలిగిన వారు జాగ్రత్త. పిల్లలు కలుగబోయేవారు, ప్రెగ్నెంట్ అయిన వారు, ప్రెగ్నెంట్ కాబోతున్నవారు, పిల్లలు ఉన్నవారు. దిస్ అప్లైస్ టు ఆల్ 3 కేటగిరీస్. మీకు పిల్లలు అనుగ్రహించారంటే ఓ పెద్ద, నాకు కాబట్టి పిల్లలు ఉన్నారని కాదు. జాగ్రత్త వినాలి. నాకు కూడా 3 పిల్లలు ఉన్నారు. మీకు పిల్లలు అనుగ్రహించారు అనగా గర్భఫలము యెహోవా ఇచ్చు బహుమానము. God has given you a gift. It is God who has given you the gift. It is happened by God. It is through God, కాబట్టి you have to give back to God. మన జీవితాల్లో అనుకోవచ్చు మనం, we want to raise people, we want to raise warriors, we want to raise champions. కానీ what we need to do is, we need to say, Lord, I'm giving my children back to you. I'm giving my children back to you. ఎప్పుడన్నా ప్రార్థన చేశారు తల్లిదండ్రులు? మనం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు, ఐటీలు, బీటీలు, సీటీలు చేయాలని ఉంటుంది, కానీ ఎప్పుడన్నా ప్రార్థన చేశారా? ప్రభువా, ఇదిగో నా కుమారుణ్ణి, నా కొడుకుని నీకు అప్పచెప్తున్నాను ప్రభువా. చేశారు? ఎప్పుడన్నా ప్రార్థన చేశారు? ఎప్పుడన్నా ఒకసారి ఉదయం మీరు చేయకపోతే ఈ రాత్రి మీరు చేయాలి. ప్రభువా, ఐ వాంట్ టు గివ్ మై సన్, ఐ వాంట్ టు గివ్ మై డాటర్ టు ద మినిస్ట్రీ, యూజ్ హిమ్. మీరు చేయాలి. ప్రభువా, వీడిని ఇంజనీర్ చేయి, వీడి డాక్టర్ చేయి, కానీ ప్రభువా నీ సేవలో వాడుకోనాయన. మేక్ హిమ్ ఏ ఇంజనీర్. ఏదో 10th క్లాస్ ఫెయిల్ అయిపోయి, 7వ క్లాస్ ఫెయిల్ అయిపోయి పనికిరాడు ప్రభువా నీకు సేవకు పంపిస్తాను, ఆ స్పర్జన వెనకాల పంపిస్తానని కాదు. ఉన్నతమైన విద్య, లిసన్, ఉన్నతమైన విద్య విత్ ద బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్. ప్రభువా, ఐ వాంట్ టు గివ్ మై చైల్డ్. ఈ రోజు నుంచి తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్తగా, ఈరోజు మీరు ప్రార్థన చేయండి. ప్రభువా, నా కుమారుణ్ణి డాక్టర్ చేయి, మెడికల్ మిషనరీగా నీకు పంపిస్తాను ప్రభువా. ప్రభువా, నా కుమార్తెని సైంటిస్ట్ చేయి ప్రభువా. నేను ఏదో కనిపెట్టి నీ మహిమార్థమై నీ రాజ్యవాపికి వాడుకునేలాగా నేను నీకు నీ సేవకు సమర్పిస్తాను ప్రభువా అని చూడండి. దేవుడు మిమ్మల్ని, మీ బిడ్డలు ఏ రీతిగా దీవిస్తాడు. నెంబర్ 1 చెప్పండి. నెంబర్ 1 హన్నా ప్రాబ్లం, నెంబర్ 2 హన్నా, నెంబర్ 3 హన్నా ప్రామిస్. ఏమని చేసింది? ప్రభువా, నువ్వు నాకు ఎంత స్పెసిఫిక్ ప్రార్థన ప్రభువా, నాకు బిడ్డలే ప్రభువా అని అనలేదు. అందుకనే నేను ప్రార్థన, ఎవరన్నా నన్ను అన్న మా గురించి ప్రార్థన చేయండి అంటే ఫస్ట్ ఏ ప్రార్థన అని అడుగుతానమ్మా, దేని గురించి చేయాలని.
ఏమని చేసింది? నాకు ఒక కుమారుడిని నువ్వు దయచేస్తే ఆ కుమారుణ్ణి నేను మళ్ళా నీకు అప్పచెప్తాను ప్రభు. అది మీ ప్రార్థన ఉండాలి. దట్ షుడ్ బి యువర్ ప్రేయర్. లార్డ్, వెరీ స్పెసిఫిక్ ప్రేయర్. కొంతమంది అన్నాలు తినేటప్పుడు ప్రార్థన చేయమంటే నాకు భయం వేస్తుంది. ఆదికాండం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అన్నాల గురించి ప్రార్థన చేయంటారు అంటే అన్న గురించి ప్రార్థన చేయాలి అంతే. ప్రభా, అన్నని ఫ్లైట్ ఎక్కించి తీసుకొచ్చినందుకు వందనాలు, నాష్విల్లో దింపినందుకు వందనాలు, వీళ్ళందరూ వచ్చినందుకు కాదు. స్పెసిఫిక్. ఏం చెప్తున్నానంటే యువర్ ప్రేయర్ షుడ్ బి స్పెసిఫిక్ ప్రేయర్స్. యూ నీడ్ ఎ చైల్డ్, యూ ప్రే ఎవ్రీ డే, లార్డ్ ఐ నీడ్ ఎ చైల్డ్. ప్రభువా, నీకు బిడ్డలు కావాలి, ఎడతెగక ప్రభువా నాకు బిడ్డలు కావాలి ప్రభువా. నేను తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు, భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కలిసి అనేక సార్లు తమ్ముళ్ళు జాగ్రత్త వినండి. మన బిడ్డలు లేరంటే భార్యకి ఏదైనా కొరత ఉందేమో అనుకుంటారు. రాంగ్. భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కలిసి తల్లిదండ్రులుగా మాకు ప్రభువా ప్రమోషన్ ఈ ప్రభువా అని ప్రార్థన చేయాలి. ప్రార్థన చేసినట్లయితే దేవుడు అద్భుతాలు చేసే దేవుడు. 4 చెప్పి నేను ప్రార్థన చేస్తాను. అమ్మ 17వ వచనం. తర్వాత ఆ స్త్రీ తన దారిని వెళ్ళిపోయి అది అమ్మ ఒక నిమిషం, దేవునామ స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. హన్నా ప్రాబ్లం, హ్యానాస్ ప్రాబ్లం, హ్యానాస్ ప్రేయర్, వెరీ స్పెసిఫిక్ ప్రేయర్. హన్నాస్ ప్రామిస్, ప్రభా నువ్వు ఏదైతే నేను ప్రార్థన చేస్తున్నా, నాకు ఉద్యోగం ప్రార్థన, ఉద్యోగం ద్వారా నిన్ను గణపరుస్తాను. బిడ్డలు కావాలి ప్రభా, బిడ్డల ద్వారా నిన్ను గణపరుస్తాను. ఈ సిటిజన్ కావాలి, ఇమిగ్రేషన్ కావాలి, గ్రీన్ కార్డ్ కావాలి ప్రభా, అది నాకు దయచేస్తే దాని ద్వారా నిన్ను గణపరుస్తాను. ఐ విల్ బ్లెస్ యువర్ నేమ్, ఐ విల్ బ్లెస్ యువర్ కింగ్డమ్ అని వాగ్దానం చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం 4 చేస్తే హన్నాస్ ప్రెజెంట్. హన్నాస్ ప్రెజెంట్. వాట్ ఈస్ ద ప్రెజెంట్? దేవుడు తనకు ఫస్ట్ విశ్వాసం దయచేశాడు, తనకున్న దుఃఖాన్ని తీసివేశాడు. ఇంగ్లీష్లో ఈ రీతిగా ఉంది, హర్ ఫేస్ వాజ్ నో లాంగర్ సాడ్. తమ్ముడు చెల్లి జాగ్రత్తగా ఉన్నారు. ఈ రోజు నుంచి మీరు ఒక తీర్మానం చేసుకొని ఈ రోజు నుంచి సాడ్ ఫేస్, యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్ ఫేస్ పెడతానికి వీలేదు. ఎందుకనగా యు ఆర్ బిలీవింగ్, మీరు దేవుడిని నమ్ముతున్నారు. దేవుడి కార్యం నా జీవితంలో చేయబోతున్నాడు. హల్లెలూయా. నమ్ముతున్నాను నేను. హన్నా నమ్మింది ఏం చేసింది చూడండి, 19వ వచనం. లేచి అది అమ్మ చాలమ్మ ఉదయకాలం 2 సార్లు లేచింది. నాకు సమయం లేదు కానీ తమ్ముడు నేను కొట్టమన్నానంటే కీ అనమాట, టైం అనమాట. సమయం లేదు కానీ 2 సార్లు లేచింది. జాగ్రత్త వినాలి, వెరీ స్పిరిచువల్ గోల్డ్ మైన్ ఇది. దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు లేచింది, విశ్వాసముతో లేచింది. మళ్ళీ ఒకసారి షీ గాట్ అప్ విత్ ఫెయిత్. ఉదయకాలాన్ని విశ్వాసంతో, ఎస్ దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు, వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు, ఆపత్కాలములో ఆదుకునే దేవుడు, నన్ను కాపాడే దేవుడు, నాకు సహాయం చేసే దేవుడు, నా ఆశ్రయదుర్గము, నా ఆశ్రయకోట యెహోవా అని నమ్మి తన ఉన్న ఆ విశ్వాసముతో మొట్టమొదటిగా లేచినప్పుడు బాధ, నిస్పృహ, నిరాశ, రెండోసారి లేచినప్పుడు విశ్వాసము, సంతోషము, ఆనందం. She was happy, she arose because she was so happy. And then అమ్మ 20వ వచనం. అది హల్లెలూయా. నేను కొంతమంది చెల్లెళ్ళు నన్ను ప్రార్థన చేయమన్నారు. నేను ప్రార్థన చేశాను, ప్రభువా సమూయేలు వంటి కుమారుని దయచేయను. ఆయన సమూయేలు అని అంటే ఏంటో తెలుసా? ఆస్ట్ ఆఫ్ ద లార్డ్, దేవుని గురించి అనుగ్రహించబడిన కుమారుడు. అడిగారు కాబట్టి ఇంకో వచనం చూపించి నేను ప్రార్థన చేస్తాను. చూడండి అమ్మ 27వ వచనం. కాబట్టి అది చూసారా, I prayed for this child and I got this child. Amen. Hallelujah. Specific prayer. She had a number 1 చూడండి, Hannah life చూడండి. Hannah had a, when she had a problem, what did she do? When she prayed, what did she do? When she promised, what she got? Very simple. ఉల్టా వెళ్ళండి, ఉల్టా. నీ జీవితంలో బహుమానము కావాలి అనగా నువ్వేం చేయాలి? కింద నుంచి వెళ్ళండి. రాసుకున్నారు లేదా? ప్రామిస్ ఎక్కడ వేసాడు? చూసారా, ఇక్కడ కాదు, తమ్ముడు క్లెమెంట్ వేసాడు. కింద నుంచి చూడండి.
మీకు జీవితంలో మీకు బహుమానము కావాలి అనగా దేవుని వాగ్దానం నమ్మాలి. దేవుని వాగ్దానము నమ్మాలి అనగా ప్రార్థన చేయాలి. ప్రార్థన చేయాలి అనగా మీకు సమస్య ఉందేమో ఈరోజు నాకు తెలియదు. ఐ డోంట్ నో వాట్ ప్రాబ్లం యూ హ్యావ్. కాబట్టి దేవుడు మీ జీవితంలో అద్భుత కార్యము చేయాలని నా హృదయాభిలాష. దేవుడు మీ జీవితంలో అద్భుత కార్యము చేయాలి అని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు. ఈరోజు అద్భుత కార్యము మీ జీవితంలో జరుగును గాక అంటే ఆమెను అంటలేదంటే అన్న నువ్వు ఎంతసేపు అన్నా చెప్పు వేస్ట్ అన్నమాట. రైట్? మీ జీవితంలో అద్భుత కార్యము జరుగును గాక. రైట్? కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేస్తాం. అడుగుదాం, ప్రభుని అడుగుదాం. ప్రభువా థ్యాంక్ యూ నాయనా, ఈరోజు నా జీవితంలో ఐ హ్యావ్ దిస్ నీడ్, ఐ హ్యావ్ దిస్ ప్రాబ్లం. ప్రభువా నా భర్తకు తెలుసు, నా భార్యకు తెలుసు, నా కుటుంబ సభ్యులకు తెలుసు. ప్రభువా ఈ సమస్య నేను ఎదుర్కొంటున్నాను నాయన. బిడ్డలు కావాలి, ఉద్యోగంలో అభివృద్ధి కావాలి. ప్రభువా సంసారంలో శాంతి సమాధానము కావాలి. బిడ్డలు పెంచుట్లో జ్ఞానము కావాలి. ఈ దేశంలో స్థిరపడుటకు ప్రభువా నన్ను స్థిరపరచులాగా ప్రభువా నీ సహాయం కావాలి. అమ్మా ప్రీతముడు ప్రీచలమ్మ, ఐ డోంట్ నో వాట్ యు హ్యావ్. ఈ రాత్రిని ఏ సమస్య ఉందో, ఏ కోరిక ఉందో, ఏ కొరత ఉందో నాకు తెలియదు, కానీ సర్వంతర్యామి, సర్వం ఎరిగిన దేవుడు ఈరోజు ఈ రాత్రి అడుగుతున్నాడు నేను. ఓ మై డాటర్, ఓ మై సన్, మై ప్రెషస్ సన్, మై ప్రెషస్ డాటర్, విల్ యూ టెల్ మీ యువర్ నీడ్ టుడే? విల్ యూ టెల్ మీ ద ప్రాబ్లం వాట్ యు ఆర్ ఫేసింగ్? హన్నా దుఃఖపడుతూ, గాయపడిన హన్నా, దుఃఖపడుతూ హన్నా, హింసించబడిన హన్నా, దూషించబడిన హన్నా తను సమస్య ఏం చేసిందంటే దేవుని పాదాల దగ్గర తీసుకొచ్చింది. ప్రభువా ఈ సమస్య నేను ఎదుర్కొంటున్నాను నాయన. పెనీనా నన్ను బాధ పెడుతుంది ప్రభు, అనరాని మాటలు అంటుంది నాయన. నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను, ఎక్కడికి వెళ్ళలేకపోతున్నాను ప్రభువా. నేను పిల్లల్ని చూసినప్పుడల్లా నా హృదయంలో వేదన, నా హృదయంలో గాయము, అలజడ ప్రభువా. నాకు సహాయం, నన్ను జ్ఞాపం చేసుకో. ఒక్కసారి నన్ను మర్చిపోకయా, నన్ను జ్ఞాపం చేసుకో ప్రభు అని హన్నా ప్రార్థన చేసి. అమ్మ ప్రీతముడు ప్రీచలమ్మ, అలనాడు హన్నా ప్రార్థన వినిన దేవుడు ఈ రాత్రి నీ ప్రార్థన వినాలని ఆశపడుతున్నాడు. ప్రార్థన చేస్తావు ఈరోజు హృదయాంతరంగంలో నుంచి, నీ హృదయాంతరంగంలో నుంచి ప్రార్థన చేస్తావు ఈరోజు. లార్డ్ I want you to speak to me, Lord. Lord, as a husband, I want to love my wife. Elkanah vale Prabhuva. Naina, I want to encourage her positively. I want to say, I am there to lift you up. I am there to help you. I am there to love on you. I am there to cherish you. Bhartaga ee roju oka తీర్మానము Prabhuva, నేను I will love on my wife, Prabhuva. తను బాధలో, కష్టంలో, అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు, నిస్పృహలో ఉన్నప్పుడు, కృంగుదలలో ఉన్నప్పుడు ప్రభువా నేను ఒక భర్తగా తనని నాయన నేను ఆదరిస్తాను, ఓ భర్తగా ప్రేమిస్తాను, భర్తగా లేవనెత్తాను అన్న ఒక తీర్మానం. అండ్ దెన్ అమ్మ చెల్లెమ్మ, భార్యగా అటువంటి ఆదరణను పొందినప్పుడు నీ హృదయంలో కోపము, ద్వేషము పెట్టుకోకుండా నువ్వు లేచి ఇరువురు దేవుణ్ణి స్తుతించేలాగా ఈ రాత్రి ఒక తీర్మానం. అండ్ ఫైనల్లీ నీ ప్రార్థన ఎప్పుడైతే వాగ్దానం ఇస్తావో ప్రభువా, నాకు ఈ కుమారుని, కుమార్తెని ఇవ్వబోతున్నావు, నీ సేవకుని ప్రభువా ఇళ్ళని అంకితం చేస్తున్నాను ప్రభువా. ఉన్నతమైన విద్య దయచే ప్రభువా, ఉన్నతమైన మంచి ఆరోగ్యం దయచేయి నాయన. మళ్ళా వారికి నాయన నీ సేవకు నేను అప్పచెప్తాను ప్రభు. ఏ రీతిగా వాడుకుంటావో నాకు తెలియదు, కానీ ఈ రాత్రి ఐఎమ్ మేకింగ్ ఏ కమిట్మెంట్. అలనాడు హన్నా చేసిన వాగ్దానము ఈ రాత్రి నేను చేస్తున్నాను ప్రభువా. ఐఎమ్ రిలీజింగ్ మై చిల్డ్రన్ ఇన్ టు యువర్ హ్యాండ్స్. Lord, take them. You have given them. గర్భఫలము యెహోవా ఇచ్చు బహుమానము, నాకు బహుమానంగా వారిని ఇచ్చావు ప్రభువా. ఐఎమ్ గివింగ్ దెమ్ బ్యాక్ టు యూ. నాయన ఇదిగో ప్రభువా నా కుమార్తె, ఇదిగో నాయన నా కుమారుడు, ఇదిగో ప్రభువా నా కుమారులు, కుమార్తెలు. యూజ్ దెమ్ ఫర్ యువర్ కింగ్డమ్, యూజ్ దెమ్ ఫర్ యువర్ కింగ్డమ్. ఈ రాత్రి అడుగుతావా ప్రభు, ఉద్యోగంలో నాకు ప్రమోషన్ కావాలి, సో దట్ ఐ కెన్ బ్లెస్ యువర్ కింగ్డమ్, ఐ కెన్ బ్లెస్ ద మినిస్ట్రీ, ఐ కెన్ బ్లెస్ గాడ్ సర్వెంట్స్. లార్డ్, ఐ నీడ్ టు బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ సో దట్ ఐ కెన్ బి ఎ బ్లెస్సింగ్ టు ద చర్చ్. నీ సంఘానికి దీవెనకరంగా ఉండాలని నన్ను ప్రభు స్థిరపరచు ప్రభు. నువ్వు అడగాలి ఈ రాత్రి. ప్రతి ఒక్కరు కళ్ళు మూసుకొని హృదయాంతరంలో ప్రార్థించుచుండగా నువ్వు అడుగుతావా ఈరోజు, ప్రభువా నాతో మాట్లాడు నాయన. లార్డ్ స్పీక్ టు మీ, speak to me. Lord, speak to me. And I had a problem. సమస్య ప్రభా, సమస్యలో ప్రభా నీ పాద సన్నిధికి వచ్చింది. ప్రార్థనలో నన్ను జ్ఞాపం చేసుకో ప్రభా అన్నది నువ్వు జ్ఞాపం చేసుకున్నావయ్యా. ఈ రాత్రి చెల్లెని, తమ్ముళ్ళని జ్ఞాపం చేసుకో ప్రభు. వారు చేయించిన వాగ్దానము జ్ఞాపం చేసుకో ప్రభు. వారికి ఒక బహుమానము దయచే అయ్యా. నీ పాదాల దగ్గర వారిని తీసుకొస్తున్నాను ప్రభు. ఒక అద్భుత కార్యం జరిగించిన అట్టి వారు ఈ రాత్రి ఎవరైనా
అన్నా నా గురించి ప్రార్థన చేయండి, నాకు సమస్య ఉంది, నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను, దేవునితో ఈ రాత్రి వాగ్దానం చేస్తున్నాను, దేవుని బహుమానం నాకు కావాలి అన్న వారి గురించి నేను ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేయాలని ఆశపడుతున్నాను. ఎవరు అటు ఇటు చూడవద్దమ్మా, నోబడి వాచింగ్, ఎవ్రీ ఐ క్లోజ్డ్, ఎవ్రీ హెడ్ బౌడ్. ఇఫ్ యు ఆర్ దట్ పర్సన్, నువ్వు ఈ రాత్రి ఇక్కడ కూర్చొని అన్న దేవుని వాగ్దానం నాకు కావాలి, దేవునితో వాగ్దానం చేస్తున్నాను ఈరోజు, ఆ బహుమానం నాకు, ఏ బహుమానమైనా, బిడ్డలు కావచ్చు, వివాహం కావచ్చు, ఉద్యోగం కావచ్చు, విద్య కావచ్చు, ఇమిగ్రేషన్ కావచ్చు, స్థిరంగా ఏదైనప్పటికీ, బిడ్డలు పెంచుట కావచ్చు, ఏదైనప్పటికీ కూడా ఆ బహుమానం నాకు కావాలి అన్న వారి గురించి నేను ప్రార్థన చేయాలని ఆశపడతాను. వారి కుడి చేయి ఎత్తి చూపించండి నాకు, మీ కుడి చేతి. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ తమ్ముడు, థ్యాంక్ యూ తమ్ముడు, అమ్మా థ్యాంక్ యూ తమ్ముడు, అమ్మ గాడ్ బ్లెస్ యూ, గాడ్ బ్లెస్ యూ, గాడ్ బ్లెస్ యూ, గాడ్ బ్లెస్ యూ తల్లి, గాడ్ బ్లెస్ యూ, గాడ్ బ్లెస్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ తల్లి, థ్యాంక్ యూ. లేచి నిలబడదామా, మనం ఉన్న స్థలాల్లో మనం లేచి నిలబడదాం. షల్ వి రైజ్? థ్యాంక్ యూ లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ లార్డ్. అమ్మా జస్ట్ ఇంకొక 5 minutes లైవ్ క్లోజ్, జస్ట్ 5 minutes మీ హృదయాంతరంగంలో ప్రార్థన చేస్తారా? ఇన్ ద క్వైట్నెస్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్ ప్రార్థన చేస్తారా? ప్రభువా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ స్పీకింగ్ టు మీ. దేవుని వాక్యం ద్వారా నాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలయ్యా. అన్నా ప్రార్థన ఆలకించావు, సమూయేలు వంటి ప్రవక్తనిచ్చావు ప్రభువా. నాయన ఎంత లేట్ అయిందో తెలియదు, ఎంత ప్రార్థన, ఎన్ని నెలలు ప్రార్థన, ఎన్ని సంవత్సరాలు ప్రార్థన చేసిందో తెలియదయ్యా. కానీ పర్సిస్టెంట్గా తను లేట్ అయింది కదా అని నిన్ను మర్చిపోలేదు, లేట్ అయింది కదా అని నిన్ను విసుకోలేదు, లేట్ అయింది కదా అని ప్రార్థన చేయటం, మందిరంలోకి వెళ్తాం, నీతో మాట్లాడటం మనవేలేదు ప్రభువా. నాయన స్తోత్రమయ్యా, నీకే వందనాలు, స్తోత్రం, వందనాలు, స్తోత్రం. అమ్మా ప్రార్థన చేస్తాం తమ్ముడు. ఐ విల్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ మై సెల్ఫ్. ప్రభువా, నా భార్యని ఇంకా ఎక్కువగా ప్రేమించే కృప, అర్థం చేసుకునే కృపను దయచి. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. రాజుల రాజా, ప్రభువుల ప్రభువా, నాతో నవడా, ఇచ్చిన మాట తప్పనివా, స్తోత్రం దేవా, స్తోత్రం దేవా, స్థిరపరచు. హల్లెలూయా, థ్యాంక్ యూ లార్డ్. భయపడను. హల్లెలూయా, యేసు లార్డ్. అమ్మా ఈరోజు అడుగుతావా? నేను భయపడను దేవా, నిలిచెదను. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్. భయపడను, నిలిచెదను. నీ వాగ్దానము దృఢపరచు. అమ్మా నోరు పాడు తమ్ముడు, నోరు పాడు. నిరంతరము నీ వాగ్దానము దృఢపరచును, నిరంతరము. Thank you Lord, thank you Lord. Amma, I feel so strongly the presence of the Holy Spirit. Thank you Lord. చైతన్య వారు సిగ్గుపడకుండా ముందుకు రండి. I want to pray for you. I feel so strongly the presence of Holy Spirit. God is going to do a miracle. God is going to do a miracle. God, I feel so strongly in my spirit. దేవుడు మీ జీవితంలో అద్భుత కార్యాలు. By the time next time I come back, God is going to bless you. God is going to bless you. God is going to bless you. Thank you Lord, thank you Lord. తమ్ముడు మరొక్కసారి థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సంచరించుచుండగా ఆయన వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు, నమ్మదగిన దేవుడు. నమ్ముతున్నావు ఈరోజు? ప్రభువా, ఏ విషయమైతే నువ్వు ప్రార్థించావు ఈరోజు, హోల్డ్ ఆన్ టు ఇట్. అమ్మా హోల్డ్ ఆన్ టు ఇట్. తమ్ముడు హోల్డ్ ఆన్ టు ఇట్. yes yes I will not be afraid Lord. Thank you Lord, thank you Lord. నిలిచెదను. yes hallelujah, hallelujah. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. భయపడను. Thank you Lord, hallelujah. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, thank you నిలిచెదను. thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you Lord, thank you Lord. Oh, mighty Father, thank you Lord. Yes, నీ
Thank you, mighty Father. Thank you. Yes. వాగ్దానములు నెరవేర్చేవాడు దేవుడు. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. ఈ వాగ్దానము దృఢపరచును నిరంతరం. Yes, Lord. In your blood there is precious power. నీ రక్తములో శక్తి. వాగ్దానము Yes, yes. దృఢపరచును నీ వాగ్దానము నెరవేర్చే యెహోవా. నిరంతరము. Thank you, Lord. 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 ప్రేమగల మా తండ్రి మహాపరిశుద్ధ మా ప్రభువా, ఆయన ఈరోజు ప్రభువా నాతో మాతో మీరు మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు. వాగ్దానములు నెరవేర్చే దేవుడు నాయన నీకు వందనాలు. వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు, నమ్మదగిన దేవుడు ప్రభువా. నాయన చెల్లెండ్రు తమ్ముళ్ళు ముందుకొచ్చారు ప్రభువా. నాయన వారు దేని గురించి వచ్చారో నాకైతే తెలియదు, కానీ నీవు సర్వంతర్యామి, సర్వం ఎరిగిన దేవుడు నాయన. ఈ రాత్రి వారి జీవితంలో అద్భుత కార్యము జరుగును గాక అని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభువా. వాగ్దానము నెరవేర్చబడును గాక అని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ప్రతి విధమైన బంధకములు యేసు నామములో తెగిపోవును గాక అని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభువా. నాయన ఆ వాగ్దానము స్వతంత్రించుకుంటకు ఏ ఆటంకం ఉందో నాయన, అపవాది ఏ గోడ కట్టాడో, అపవాది ఏ ఆబ్స్టికల్ వేశాడో ప్రభువా, యేసు రక్తములో ఆ గోడ పడిపోవును గాక అని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. యేసు రక్తంలో ఆ వాగ్దానము నెరవేర్చబడును గాక అని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఓ పరిశుద్ధాత్మదేవ, through the power of the Holy Spirit tonight, oh Father God, I plead the blood of Jesus Christ. I pray that the promise will be manifested in their lives tonight. We thank and praise you, Father. Lord, thank you for the powerful presence of the Holy Spirit. నాయనా నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు ప్రభువా. నాయన మళ్ళా నేను ఎప్పుడు వస్తానో నాకు తెలియదు ప్రభువా. నీ చిత్తమై నాయన నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేటప్పటికి ప్రభువా, ఇక్కడ వచ్చిన తమ్ముళ్ళు అన్నా దేవుడు వాగ్దానము నెరవేర్చాడు నాయన. ఏదైతే వాగ్దానం చేశానో ఆ వాగ్దానము నెరవేర్చాడు. నా ప్రార్థన ఆలకించాడు, నాకు బహుమతి దయచేశాడు అని చెప్పగలిగిన సాక్ష్యము బిడ్డలకు మీరు అనుగ్రహించమని అడుగుతున్నాను ప్రభువా. నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు. ఎంత గొప్ప దేవుడు అయ్యా, ఎంత గొప్ప దేవుడు నాయన. మమ్మల్ని దీవించే దేవుడు, మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకునే దేవుడు, మా కన్నీరు తుడిచే దేవుడు, మా హృదయ వాంఛను తీర్చే దేవుడు నాయన. వందనాలు, స్తోత్రాలు. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. నాయన నీ మీద ఆధారపడే కృపను దయచేయండి. హెల్ప్ us not to look for shortcuts. హెల్ప్ us not to do things on our own. మా సొంత ప్రయోగాలు, మా సొంత ఆలోచనలు కాకుండా నాయన, హన్నా ఏ రీతిగా ప్రభువా పర్సిస్టెంట్గా, కన్సిస్టెంట్గా నీ మీద ఆధారపడుతూ వచ్చిందో, వాగ్దానం చేసింది, ఆ వాగ్దానాన్ని నమ్మి నిలకడగా ఉంది కాబట్టి బహుమానాన్ని ఇచ్చావు ప్రభు. అటువంటి బహుమానాన్ని బిడ్డలకి అనుగ్రహించబడునుగా కానీ ప్రార్థన చేస్తూ ఆయన చేరువచ్చిన ప్రతి బిడ్డని పేరు పేరున నీ కృపాహస్తాల్లో పడుతూ దీవించి ఆశీర్వదించమని నీ కుమారుడైన యేసు ప్రభువారి అతి శ్రేష్టమైన నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. May God bless you. Write down today's date. Whatever you have asked God. దేవుని ఏదైతే మీరు అడిగారో మీరు రాసుకోండి బైబిల్లో కానీ, లేకపోతే somewhere where you can see, write it down and see how God will do a miracle in your life. Amen. Depend on God. Later, let me tell you this. Even though if it is delayed, God will definitely take you to that destiny and fulfill His promise, because He's a promise-keeping God. Amen. God bless you. God bless you. Yeah, thank you, Anna, once again for bringing up such a wonderful and powerful message yet again. So, yeah, we are glad that you stayed and that you are here. So, thank you everyone once again for coming for this meeting on a short notice, even though it was a very short notice. But thank you for coming. And and I would like to take time and thank Livestream Church for allowing us to utilize their facility today. So I would like to thank Livestream Church leadership team. And